جو سوال الیاس صاحب کا یو پی بستی سے آیا اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے جو مبارک مہینہ کیا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی روزہ تو عید اور بقرعید کے دنوں کے علاوہ کبھی بھی آدمی نفل روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کی کوئی شرعی ہدایت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو روزہ رکھ کر ایک ہم نیا سلسلہ شروع کریں گے جو مناسب نہیں ہوگا۔ آگے چل کر ہمارے چھوٹے جو ہے اس کو رسم بنا لیں گے، تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے اگر روزہ رکھے بھی آپ اس دن میں وہ، تو اس روزے کا کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یا آپ کی وفات سے نہیں ہوگا، اور نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ جب بھی رکھے صرف اللہ کے لیے رکھے۔ اسی ضمن میں ایک بات قرآن خوانی سے متعلق جو کہی گئی تھی کہ دیکھیے قرآن خوانی ایک بہترین عمل ہے، بہترین عبادت ہے، اور اس کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں میں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں اور عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ان کا بڑا محبوب مشغلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا بھی۔ تو مرحومین کے لیے بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے ہمارے پڑھنے سے ان کے اجر و ثواب کا کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ جسمانی عبادات کا ثواب مرحومین کو نہیں ملتا سوائے دعا کے، آپ دعا کریں تو۔ اب اگر آپ نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کی تو وہ صحیح ہے، لیکن اس میں جو بخشنے کا مسئلہ کہیں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن تو کبھی بھی ہم سے نہیں چھوٹ سکتا، ہم مرنے بھی لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سورہ یاسین ہمیں سناتا ہے، ہم مر جاتے ہیں اور قبر میں دفن ہو جاتے ہیں تو ہمارے سرانے الف لام میم سے والمفلحون تک پڑھا جاتا ہے، اور بغایتی آمن الرسولوں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک تو یہ قرآن ہے۔ اس لیے بعض علماء نے تشدد اختیار کیا ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ قرآن پڑھیں، اس کے بعد مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ نمبر 1، اسی کے ساتھ مدرسوں کا جو مسئلہ تھا، تو دیکھیے سب سے بہتر یہ ہے کہ مرحوم کے قریبی رشتہ دار وہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مدرسوں کے بچوں کو اگر بلا بھی لیا جاتا ہے، مدرسے کے بچے اگر آج کے پڑھتے ہیں تو ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ ثواب ملے گا۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سوال آیا ہے طیب علی صاحب کا دہلی، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر لوگ بہت طرح کے مختلف قسم کے جو پکوان بناتے ہیں، تو کس طرح کے جو ہے کھانے بنائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام میں کسی بھی تہوار میں کوئی مخصوص کھانے کا رواج نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے دین کو اس اعتبار سے بھی بڑا آسان بنا دیا ہے کہ بقرعید کے علاوہ جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کسی بھی تہوار میں کوئی چیز مخصوص نہیں ہے کہ آپ یہ پکائیں یہ پکائیں۔ بہرحال اگر ہم ولادت رسول، میلاد النبی کے سلسلے میں جذبہ محبت میں ہے، خوشی ہے، تو کوئی بھی چیز بنا کے کھلا دیں۔ یہاں پر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، سوالات بہت سارے زیادہ ہیں۔ پونا سے ابراہیم صاحب کا سوال ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہے 12 ربیع الاول کے موقع پر کیا خاص پڑھنا چاہیے؟ کوئی ہدایت نہیں کہ آپ جس طریقے سے چاہیں اس مخصوص دن کو اللہ کی یاد میں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار میں، اور کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یعنی درود و سلام آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کوئی مخصوص ہدایت کی جس طریقے سے بھی آپ چاہیں عبادت کر سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص عبادت، کوئی مخصوص ذکر اس روز کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اور اہم لوگوں کے سوال آئے ہیں، سعادت علی صاحب کا چھپرا سے اور سلیم صاحب کا بہار سے۔ سلیم صاحب بہار سے جاننا چاہتے ہیں کہ یوم ارسلناک رحمۃ للعالمین یہ جو نازل کی گئی ہے، اس کا جو ہے ترجمہ، کس کا مفہوم کیا ہے وہ بتا دیں۔ اور سعادت علی صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اور یقیناً آپ اس اعتبار سے اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے ذریعے ایک گرتی ہوئی اور جہنم میں جاتی ہوئی انسانیت کو اللہ نے بچا لیا، اور آپ کی امت کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا طبقہ جو ہے انشاءاللہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے بہت ہی انسانیت، شرافت
اور خاندانی وقار کے ساتھ گزرا. آپ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کم عمری کے باوجود کہ کپڑا آپ کے بدن سے جدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے بھی تھے دائی حلیمہ اور بچوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بھی جب نوعمری میں، اور لیکن کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے جو شرم و حیا کے خلاف ہو. کعبے کی تعبیر کا موقع تھا بہت بچپن میں بھی، اور سب پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. تو چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ اپنا تہمت اتار کے اور کندھے پہ رکھ کے پتھر رکھ کے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے آپ کے ساتھیوں نے، قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ایسے ہی کر لو. آپ نے پہلے تو انکار فرمایا، لیکن جب بہت اصرار کیا تو آپ نے تہمت اپنی ذرا سے بچے تھے اتاری ہی تھی تو بے ہوش ہو گیا. غیرت و شرم کی وجہ سے ایک معصوم بچہ جو مستقبل کا نبی آخر الزماں تھا، لیکن اللہ نے ان کے اندر اتنی غیرت و شرم و حیا رکھی تھی. آج کل کے مردوں اور عورتوں بچیوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چھوٹے بچے بچیاں آپ خود جب اتنا اہتمام کرتے تھے تو ہم اپنے جسم کو کم لباس سے زینت نہ دیں بلکہ لباس کے زیادہ حصوں سے مزین بنائیں. یہی اسلامی پردہ ہے، یہی اسلامی لباس. جس طرح آپ نے کہا کہ اسلامی پردہ اور ناظرین ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف کسی ایک خاص مقصد کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، کسی ایک خاص قوم کے لیے، کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اور قرآن جو ہے عالم انسانیت کے لیے رہنما ہدایت بن کر آیا ہے. اور ہماری آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں اپنی زندگی کو روشن کریں، منور کریں. ناظرین ہمارا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہم اپنے دونوں مہمانوں مولانا سید شرافت علی ندوی اور مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن چلتے چلتے اپنے نعت خواہ مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. شریف سماعت فرمائے. ارشاد. لانا ذرا اٹھا کے ورق آفتاب کا، لانا ذرا اٹھا کے ورق آفتاب کا، لانا ذرا اٹھا کے ورق آفتاب کا، لانا ذرا اٹھا میں نام لکھ رہا ہوں رسالت مآب کا، میں نام لکھ رہا ہوں رسالت مآب کا. جب جب میرے حضور ہوئے محو گفتگو، جب جب میرے حضور ہوئے محو گفتگو، جب جب میرے حضور ہوئے محو گفتگو، ایمان اٹھا رہا تھا طریقہ خطاب کا، ایمان اٹھا رہا تھا طریقہ خطاب کا. اور سرکار کا بیان ہے قرآن کی آیتیں، سرکار کا بیان ہے قرآن کی آیتیں، سرکار کا بیان ہے قرآن کی آیتیں، پیغام دل سے جو خدا کی کتاب کا، سرکار کا بیان ہے قرآن کی آیتیں، پیغام دل سے جو خدا کی کتاب کا، پیغام دل سے جو خدا کی کتاب کا. اور جو بھی پڑھے درود رسول انعام پر،
جو بھی پڑھے درود رسول انام پر اس کو نہ غم رہے گا حساب و کتاب کا، اس کو نہ غم رہے گا حساب و کتاب کا، جو بھی پڑھے اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرینادہ بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سفارتکار دیویانی کھوبراگڑے پہنچی نئی دہلی، امریکہ کے ایک سفارتکار کو 48 گھنٹوں کے اندر ہندوستان چھوڑنے کی حکومت نے دی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے ایک اور سابق جج پر جنسی ہراسانی کا الزام، سپریم کورٹ نے لا انٹرن کی تحقیقات کے مطالبے کو کیا مسترد۔ راہل کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنانے پر کانگریس میں اختلاف، شندے تائید میں تو دگ وجے مخالفت میں۔ اقلیتی نوجوانوں کی گرفتاری میں احتیاط برتنے کی شندے نے ریاستی حکومتوں کو دی ہدایت، تمام وزراء اعلیٰ کو روانہ کیا مکتوب۔ اور شمالی ہند میں زبردست کامیابی کے بعد ای ٹی وی کی پیش قدمی، 15 مارچ سے پہلے 24 گھنٹوں کے 4 نئے نیوز چینلز ہوں گے آن ایئر۔ شروعات کریں گے آج کی اہم خبر کے ساتھ۔ سفارتکار دیویانی کھوبراگڑے اب سے کچھ دیر پہلے نئی دہلی پہنچ گئی ہیں۔ قابل غور بات ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ہوئے ایک معاہدے کے تحت دیویانی ہندوستان پہنچی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ہوئے معاہدے کے مطابق امریکہ نے دیویانی کو قصوروار قرار دیا، تاہم سفارتی استثنا دیتے ہوئے انہیں ہندوستان جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق دیویانی اگر واپس امریکہ جاتی ہیں تو ان کے خلاف عائد الزامات پر انہیں مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت ہند نے دیویانی کا تبادلہ وزارت خارجہ میں کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ دیویانی 1999 بیچ کی IFS آفیسر ہیں۔ سفارتکار دیویانی کھوبراگڑے کے معاملے پر ہندوستان نے امریکہ کو کرارا جواب دیا ہے۔ کھوبراگڑے کی امریکہ سے ہندوستان واپسی سے پہلے ہی نئی دہلی نے امریکہ کے ایک سفارتکار کو 48 گھنٹوں سے بھی کم وقفے میں ہندوستان چھوڑنے کی ہدایت دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نئی دہلی میں واقع امریکی سفارت خانے کے ڈائریکٹر رینک کے ایک سفارتکار کو حکومت ہند نے ملک چھوڑنے کی ہدایت دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت ہند نے امریکی سفارت خانے کو ہدایت دی ہے کہ دیویانی کے رینک کے ایک سفارتکار سے دستبرداری اختیار کی جائے۔ ذرائع کے مطابق حکومت ہند کا ماننا ہے کہ کھوبراگڑے کیس میں امریکی سفارت خانے کا ایک سفارتکار ملوث ہے۔ امریکی سفارتکار کا نام ابھی واضح نہیں ہو پایا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ए के गांगुली पर साबिक लॉ इंटर्न के साथ जिनसी हिरासानी मामले में कार्रवाई का मुतालबा अभी ठंडा भी नहीं हो पाया था कि ऐसे में एक और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज पर लॉ इंटर्न ने मुबैना तौर पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगा दिया। CNN-IBN के मुताबिक एक लॉ इंटर्न ने साबिक जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदार दाखिल करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। लॉ इंटर्न ने अर्जदार के साथ एक हलफनामा भी दाखिल करते हुए जस्टिस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गांगुली की तरह ही इस मामले में भी कार्रवाई से इनकार किया है। अर्जी गुजार के मुताबिक मामला मई 2011 का है, जब वो स्वतंत्र कुमार के अंडर इंटर्न थी। राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस का एक हल्का राहुल की तायद कर रहा है तो दूसरा हल्का वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम के ऐलान की ही मुखालफत कर रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाकर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस ज़िम्न में अभी भी खामोश है। राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने या न बनाने पर अभी तक कांग्रेस ने कोई वाज़ेह फैसले का ऐलान नहीं किया है। 17 जनवरी को कांग्रेस का AICC इजलास होने वाला है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कांग्रेस इस इजलास में राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगी। इजलास से एक हफ्ता कबल राहुल के नाम पर कांग्रेस में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने के हक में है, तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह का कहना है कि पार्टी की जानिब से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, आज भी इस बात से कायम हूं कि संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली में व्यक्ति नहीं विचारधारा पर चुनाव होता है, नीति और कार्यक्रम पर चुनाव होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। फिर भी माननीय सोनिया जी ने 8 दिसंबर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा जो संकेत दिया था, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है डिक्लेयर करना तो ठीक है। दूसरी जानिब जुमे को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया गया। और मीटिंग के अंदर पूरी प्रोसेस डिस्क्राइब की गई। यार अभी देख लो भाई क्या पूरे देश में सभी स्टेटों के कैंडिडेट चयन करने में क्या प्रोसेस अपनाई गई थी सभी स्टेटों के अंदर, उससे उनको ब्रीफ किया गया। और अब सभी जो चेयरमैन हैं प्रदेश इलेक्शन कमेटी उनके नाम हमको, और उसके बाद में वो सभी राज्य के नेताओं को बुला के चर्चा भी करेंगे और फिर तो इमीडिएटली 1 हफ्ते के समय के अंदर नाम को चयन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कबल अज़ीं कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने 30 मिनट तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने रियासती हुकूमतों को अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की गिरफ्तारी में एहतियात बरतने की हिदायत दी है और इस दिन शिंदे ने तमाम वज़राए आला को एक मकतूब भी रवाना किया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम रहनुमाओं ने शिंदे के इस बयान का खैर मकदम किया है तो कुछ ने इसे एक सियासी बयान करार दिया है। आम इंतखाबात का वक्त करीब आते ही कांग्रेस को एक बार फिर अक़लियतों की याद सताने लगी है। हुकूमत अक़लियतों को लुभाने वाली बातें करती नजर आ रही है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की गिरफ्तारी से कबल रियासती हुकूमतों को काफी एहतियात बरतनी चाहिए। इस ज़िम्न में शिंदे ने तमाम रियासतों के वज़राए आला को मकतूब रवाना किया है। वजीर दाखिला ने बताया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी की तश्कील हुकूमत के ज़ेर गौर है। शिंदे के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी इंसदाद बदनवानी एक्ट के खतूत पर मबनी होगी। We have already written to all the state chief ministers. We should be careful in arresting the youth of
minority that I had said in my letters. Minority doesn't mean one particular community, but all those who are concerned, they are minority. दूसरी जानिब कुछ मुस्लिम लीडरों ने शिंदे के बयान का खैर मकदम किया है तो कुछ ने इसे सियासी बयान करार दिया। गृह मंत्री साहब ने जो बयान दिया है हम उसको वेलकम करते हैं। हमारी लड़ाई बहुत जमाने से चल रही है। हम लोग पीसीपीटी के नाम से सारी सेकुलर फोर्सेज ये बात कर रही थी कि जो आप इन लोगों को पकड़ते हैं 10 साल 12 साल 15 साल के बाद अदालतों से छूटते हैं और ये कहा जाता है कि नॉट फाउंड गिल्टी। लेकिन अभी जो हमको लगता है गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है और मुस्लिमों के यूथ के हित की चिंता कम है। और इसका जिस तरह से ये बोल रहे हैं इस बोलने का फायदा जो बीजेपी और संघ परिवार उठाएगा और वो दूसरी तरफ प्रचार करेगा, गलत प्रचार करेगा तो मुस्लिम यूथ को तो राहत भी नहीं मिलती है या गरीब लोगों को जो भी है उनको कोई राहत भी नहीं मिलती है और उसका दुनिया भर का अपोजिट पब्लिसिटी हो जाती है और उनका और नुकसान ही होता है। उधर अपोजिशन बीजेपी ने शिंदे के इस बयान को अक्सरियत और अकलियत में तफरीक करने वाला करार दिया। गुनाह कोई करता है तो वो गुनहगार है, उसको पकड़ना है। उसमें जात देखो, उसका सर्टिफिकेट देखो, उसका मजहब देखो। ये सुशील कुमार जो कह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। ये घिनौनी राजनीति है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। काबिल गौर बात है कि गुज़िश्ता बरस भी सुशील कुमार शिंदे ने इसी तरह का मकतूब तमाम वज़राए आला को रवाना किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा बैठा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उसे हिंदुस्तान लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं अमेरिका गया था इंटरनल सिक्योरिटी के डिस्कशन करने के लिए, इनलैंड सिक्योरिटी के डिस्कशन के लिए। वहां के जो अटॉर्नी जनरल है उनसे मैंने बात की थी, जो FBI देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम पास करेंगे, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप पास करेंगे और इसके लिए ज्वाइंट हम बातचीत करना चाहिए। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी दे देंगे, इस प्रकार की बात मैंने की थी। और इसे जल्द से जल्द पकड़ने का हमने प्रयास करना है दोनों ने। इस तरह की बातें और उनका असिस्टेंस मैंने मांगा था, ये बात सही है। एट द मोमेंट एज पर आवर इंफॉर्मेशन ही इज इन पाकिस्तान। बीजेपी का कहना है कि अगर हुकूमत दाऊद को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाने में कामयाब होती है तो ये एक अच्छी बात होगी। सुशील जी बहुत बार घोषणा कर चुके हैं वो प्रत्यक्ष देश में लाए तो हम कहेंगे कि अच्छा एक काम किया। गुजरात खातून जासूसी तहकीकाती मामले में मरकज 1-2 दिन में जज का तकर्रुर कर सकता है। शिंदे ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि कुछ वजूहात की बिना पर जज की तकर्रुरी में ताखीर हो रही है। 15 दिन पहले तकरीबन एक फैसला लिया था कि जो जासूसी कांड है गुजरात का और दिल्ली में भी, उसके लिए एक न्यायिक आयोग बनाया जाए। लेकिन इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक किसी जज की नियुक्ति नहीं हो पाई है। क्या कोई जज तैयार नहीं हो रहा है इस मामले में जांच के लिए? नहीं, जल्द ही इसका निर्णय हो जाएगा, 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। उड़ीसा में कायम होने वाले पॉस्को स्टील प्लांट को वजारत माहौलियात व जंगलात ने माहौलियात से मुताल्लिक मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में पॉस्को प्रोजेक्ट को अब तक की सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी माना जा रहा है। 8 साल के तवील इंतजार के बाद आखिरकार ओडिशा में कायम होने वाले जनूबी कोरिया के पॉस्को स्टील प्लांट को वजारत माहौलियात ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है। वजीर माहौलियात व जंगलात वीरप्पा मोइली ने इस बात की जानकारी दी। मोइली के मुताबिक पॉस्को स्टील प्लांट को माहौलियाती सर्टिफिकेट 1 हफ्ता कबल ही दे दिया गया है। पॉस्को स्टील प्लांट की लागत 52,000 करोड़ रुपए है और ये हिंदुस्तान में
अब तक की सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी है। पॉस्को को सालाना 12 मिलियन टन के प्रोडक्शन की इजाजत दी गई है। जहां प्लांट कायम किया जाना है, उस जमीन और माहौलियाती सर्टिफिकेट को लेकर पॉस्को स्टील प्लांट तनाजे का शिकार था। वजारत माहौलियात के जराये के मुताबिक पॉस्को स्टील प्लांट 2 यूनिटों पर मबनी है, जिसमें स्टील प्लांट और पोर्ट प्रोजेक्ट शामिल हैं। ताहम वजारत ने सिर्फ स्टील प्लांट को मंजूरी दी है। 2007 में वजारत माहौलियात ने पॉस्को को शुरुआती इजाजत दी थी और 2011 में प्लांट के कयाम पर मुहर लगाई थी, लेकिन 1 साल बाद ही क्वासी अदालती कमीशन ने इस इजाजत को माहौलियात का खतरा बताकर मनसूख कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। उनका अगला वज़ीर आज़म जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक सकते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया मसला आया तो इसमें आप उस चीज को जरा जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली हुकूमत का इंसदाद बदनवानी हेल्पलाइन हिट साबित हो रहा है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। केजरीवाल ने मजीद बताया है कि आम आदमी पार्टी के असहयोग आंदोलन से जुड़कर जिन अफराद ने बिजली का बिल भरना बंद कर दिया था, उन अफराद के बिल की रकम की माफी से मुताल्लिक भी बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत हेल्पलाइन पर अवाम के रिस्पांस से काफी खुश है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अवाम बेदार हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्वतखोर सरकारी मुलाजमीन में खौफ पैदा हो रहा है। हेल्पलाइन की मकबूलियत को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने बदउनवानी मामलों की शिकायत के लिए इज़्दाद बदउनवानी हेल्पलाइन नंबर 1031 भी शुरू कर दिया है। 2 दिन में लगभग 23,000 के करीब कॉल्स आई हैं। आज एक ट्रैप किया गया, कल एक किया गया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे या तो उसको शक हो गया, क्या हो गया, उसने पैसे लेने से मना कर दिया, या तो पब्लिसिटी अच्छी खासी हो गई थी। क्योंकि स्टिंग जो है उसमें तो साफ साफ मैंने आज खुद वो देखा था, जो स्टिंग है उसमें साफ साफ वो पैसे मांग रहा है, लेकिन जब वो ट्रैप वाले गए तो उसने कहा कि मैं बिना पैसे के काम कर दूंगा। तो या तो पब्लिसिटी काफी हो गई है उसका। अच्छा है, हमारा मकसद कोई ये थोड़ी है कि सबको पकड़ के जेल भेजे, हमारा मकसद तो एक खौफ पैदा करना है। लेकिन 1031 नंबर एंटी करप्शन की हेल्पलाइन है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हुए बिजली के बिल की अदायगी बंद करने वाले अफराद के बिलों को माफ किए जाने की कार्रवाई शुरू करने की बात कही। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इन अफराद के बिल इसलिए माफ किए जाएंगे क्योंकि ये लोग आम आदमी पार्टी के एहतजाज का हिस्सा बने, इसके जवाब में केजरीवाल ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। क्या हमारा आंदोलन थोड़ी ना, जनता का आंदोलन था, पर सरकार जनता की तो होती है। लेकिन फिर तो वही है कि आपके साथ जुड़ेंगे तो आप माफ करेंगे। नहीं, ये तो वोट बैंक बनाने वाली पॉलिटिक्स हुई सर। नहीं, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, आप कहने के लिए स्वतंत्र है। जिस वजह से सरकार बन जाती है तो ऑब्वियसली उस ग्रीवेंस को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। पहली चीज तो हम ये समझने की कोशिश करें कि कुछ भी फ्री तो आता नहीं जिंदगी में। आप ही ने टैक्स दे रखा है, आप ही का टैक्स है, हमने कहा भी टैक्स का पैसा पड़ा है, आप लोग इसमें से थोड़ा सा गरीब लोग जो नहीं दे पा रहे उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचा देते हैं, तो फायदा ही पहुंचाया।
इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को एक आंधी से ताबीर करते हुए कहा कि मुल्क भर में इस आंधी